हिंदू पहाड़ी राजे जिहड़े सी भारत के 52 राजे उन्हां नूं छुड़वाया गया सी छेवें पातशाह वल्लों ग्वालियर के किले विच ते उस संबंध विच सिखां ने भी ये तिहार जिहड़ा है उहनूं मनाउणा शुरू कीता। कहंदे तां सारे आपां ये हां भी असीं बंदी छोड़ दिहाड़ा मना रहे हैं, पर आपां नूं पता भी अपने दिल दिमाग दे विच दिवाली भारी आ, यानी कि बहु गिणती धर्म आ जिहड़ा जां बहु गिणती लोग आ जिहड़े हिंदू उन्हां दा असर बहुती ज़्यादा साडी आबादी जिहड़ी आ उहदे दिल दिमाग दे विच हिंदू सिख एकता दा फतूर बड़िया होया, क्योंकि अजे उन्हां दे गल च टायर नहीं पिया। वो कहंदे ने कि सिखां दी हिंदू धर्म नूं कोई देण नहीं, ना तां नौवें पातशाह की शहादत नाल कश्मीरी पंडितां दा कोई संबंध है, ना 18वीं सदी विच हिंदुआं दीआं इज्जतां सिखां ने बचाईआं ने, ते ना ही 6वें पातशाह दा बंदी छोड़ वाला जिहड़ा प्रसंग वा वो कोई सच्चा वा। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋ ਛੁਡਵਾ ਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। एक बहुत बड़ा मार्च कढ़िया जाए जिहदे विच उन्हां दा इतिहास लभो सारिआं दा कित्थों कित्थों दे सी, उन्हां दीआं पेंटिंगां बनाओ, किताब 'च छापो। हरियाणा हिमाचल राजस्थान जिहड़ियां नाल लगदियां स्टेटां ने इत्थे एक 3-4 महीनों का मार्च कढ़िया जाए ते ओह दिवाली वाले दिन अकाल तख्त साहिब ते आके समाप्ति हो गई। सारे भारत विच पता नहीं किन्ना तेल फूकता, किन्ना इत्थे आतिशबाजी जां पटाके चले, प्रदूषण होया, पर किसी की जरूरत नहीं हैगी इत्थे भारतीय मीडिया की जां भारतीय निजाम की कि इहदे खिलाफ चूं भी कर सके, क्योंकि हिंदू बहु गिणती जिहड़ी आ उहनूं ओह नाराज नहीं कर सकते। सिख नौजवानां ने, दल खालसा ने ते होर सिख जथेबंदियां ने अमृतसर दे विच एक प्रोग्राम करके जां चंडीगढ़ बहाली बार्डर के उत्ते जिहड़ा बंदी छोड़ रिहाई मोर्चा लग्या होया उत्थे जरूर अरदासां बेनतियां कीतियां कि जी साडे उत्ते सच्चे पातशाह किरपा करन ते साडे नज़रबंद सिंह रिहा होण, पर ना मुल्क दी सरकार नूं ना मुल्क दी हिंदू आबादी नूं चेता भी यार अपने उत्ते किड्डे किड्डे एहसान ने इन्हां दे। इस कौम नूं क्यों सड़कां ते रोल रहे हैं, क्यों ये अरदासां बेनतियां करदे फिरदे। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहे सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिवाली चल रही है जी, दिवाली दे नाल विश्वकर्मा डे ते साडे सिख भाईचारे वाले भी बंदी छोड़ दिहाड़ा कह के दिवाली दीयां खुशियां च शामिल ने। कहंदे तां सारे आपां ये हां भी असीं बंदी छोड़ दिहाड़ा मना रहे हैं, पर आपां नूं पता भी अपने दिल दिमाग दे विच दिवाली भारी आ, यानी कि बहु गिणती धर्म आ जिहड़ा जां बहु गिणती लोग आ जिहड़े हिंदू उन्हां दा असर वा। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਫਤੂਰ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 1945-46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਉਦਣ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹਾਕਮ ਹੋਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 52 हिंदू पहाड़ी राजे जिहड़े सी भारत के 52 राजे उन्हां नूं छुड़वाया गया सी 6वें पातशाह वल्लों ग्वालियर के किले विच ते उस संबंध विच सिखां ने भी ये तिहार जिहड़ा है उहनूं मनाउणा शुरू कीता।
ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਲੱਭੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਈ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੌਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਗੇ ਦੀਆਂ ਚੋਲੇ ਦੀਆਂ ਤਣੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਸੀ, 52 ਹੀ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਚੋਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਕਰਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚੁਭਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਰੂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਿੱਲ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। 99% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ, RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਅਬ ਕੀ, ਨਾ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤਬ ਕੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 52 ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਾਪੀ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੋਊ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ
ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਉਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਛਪ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਬੇਬੇ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇ ਲਿਬੜਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ। ਆਮ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਦਾ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਬੜ ਜੇ, ਮਾਪੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ, ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਣਨ ਦਾ, ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ, ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾ। ਜਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਝਾੜਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਤੀਕਰ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਓ, 10 ਸਾਲ ਉੱਧਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵੀ ਏਦਾਂ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਖਾਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ RSS ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਹੈਗਾ?
ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚੈਨਲ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ RSS ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋ ਛੁਡਵਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਅਸਰ ਅਧੀਨ ਜਦੋਂ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਿਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਇਵੇਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਭਿਹੋਵੇ ਗਤੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ, ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਾਂਡਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭਹੋਵੇ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾਪਣ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਠਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਗਾ ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣਾਓ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਛਾਪੋ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ, ਡੋਗਰੀ ਡਾਗਰੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਭੂੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੈਦ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਆ ਤੇ ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ 52 ਰਾਜੇ ਛੁਡਵਾਏ ਗਏ। ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਢਾਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਸਲੇਪਣ ਚ ਆ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਖੋਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਿਉਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਦੈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਉਭਾਰੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ। ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਕੋਈ ਇਸ ਦਿਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਊਗਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੀਹੋ ਵੱਟ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਧੂਆਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਬਾਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦ ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਧੂਆਂ, ਬਰੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਫੂਕਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲੀਲ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਭੰਡਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ 15 ਦਿਨ ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੀਵਾਲੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਹੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲక్ష్ਮੀ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹਾ ਲਾਪਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾ ਨੀਗਾ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਿਨ 52 ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਾ ਲਓ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਫਿਰ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ ਫੌਜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਕੱਢੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ, ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨਰੜਾ ਵੀ ਟੁੱਟੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਘਾਣੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਉਲਟ ਵਾ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ
ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1761 ਨੂੰ 1761 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1761 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਤੇ 1763 ਚ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਕਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੁਡਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1761 ਤੇ 1763, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੀ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਛਡਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਾਰ 2 ਦਿਨਾਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਆ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲਸਾਈ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਰੂਪ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਗਲੇ ਡੇਲਿਆਂ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਦੇ। ਆ 1.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੋਦੀ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ।
ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੋਪ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੰਬਾ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜੇ ਦੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਤਲਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਆਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 25-30 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਸੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਖੜਾ। ਜਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੋਨੇ ਵੀਸੀ ਸਮੇਤ। ਵੀਸੀ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਮੁੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ 3-4, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਘੋਣ ਮੋਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੈ ਅਗਲੇ ਘੋਣ ਮੋਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਧਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਦਾੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜ ਕੇ ਲੜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬੁੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ ਭੂੰਡ ਜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਗਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵਾਲੀਏ ਨੀ, ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਭੀੜ ਭਾਰੀ, ਟੁੱਟ ਪਏ ਨੇ ਵੈਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਭੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹਿ ਗਏ ਸਰੂ ਵਰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਫੂਕਣੀ ਆ, ਬਹਿ ਗਏ ਭੂੰਡ ਜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਭੂੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਲਿਆ, ਬੋਲੀ ਖੋਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਰਤਘਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣੇ 52 ਰਾਜੇ ਛੁਡਵਾਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਛੁਡਵਾਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਨਾਬਾਦ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਰਕਸ਼ੀਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ
ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਈ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਆਪੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਭਿੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਲਹਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਤਾਂ RSS ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਮੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨਿਆਣੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛਡਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ 1 ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨਾ ਸੰਭਲੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਧੀ ਗੇੜ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਲੰਘਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਟੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।